तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची मोर रमा बल्लभ। आज आम गहन में एमती जड़े मनीष आम सहित उपस्थित अच्छा अति साधारण भाव में राजधानी भुवनेश्वर अवस्थान करुले समग्र विश्व में चहल पकईदेला पर एक कार्य करिसेंती। बुद्ध धर्म एवं उड्डियान बा ओडिशा सहित बुद्ध धर्मर संपर्क एवं बुद्ध धर्मर आउ जड़े गौरवमय पुरुष जहाँ को आमे महापद्म संभव बोली कहवा, से महापद्म संभव से जड़े ओडिया थिले ताकू प्रमाणित करने से दीर्घ वर्ष धरी साधना कर चली बुद्ध तंत्र कथा, बुद्ध धर्मर मौलिकता एवं बुद्ध धर्मर जो विकास एवं विचारधारा जो मतभिन्नता ए सबु संपर्क रे बहुविध गवेषणा करी से निजर गवेषणा लब्ध पुस्तक को प्रकाश करिसेंती। पद्मसंभव द सेकेंड बुद्ध। आसंतु स्वागत करिबा से कृतविद्ध पुरुष प्रबीर पट्टनायक को। सर नमस्कार। गौतम बुद्ध संपर्क रे आमे अनेक किछि अध्ययन करिछु बा आमर जो इतिहास पढ़ा होछि ता भितरे बुद्धंकर जन्म, तांकर महापरिनिर्वाण एवं तांकर बोधिसत्व प्राप्ति अनेक कथा हुए तो आम आगे प्रकाश करा जाउछि इतिहासर पृष्ठारे, किंतु बुद्धंकर जीवन संपर्क रे बा तांकर जो कालखंड संपर्क रे गोटे स्पष्ट चित्र केबे भी आम दृष्टि को आसीने। तेणु गोटे बुद्धंक संपर्क रे सम्यक सूचना प्रदान कले भल हम। आम जाचे सबू कपिल वास्तुरे बुद्ध जन्म होते शाक्य वंशरे। जन्म आ महानिर्वाण तिथि ये भी विवादीय, तथापि आम साधारण भाव में 566 रे जन्म ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व आ 486 रे महापरिनिर्वाण होता। 29 वर्ष से घर छाड़िकी बुद्धत्व प्राप्ति पड़े थे बाहर को। 35 वर्ष से बुद्धत्व प्राप्ति हेले। यहाँ संक्षिप्त कहीं ये बेसी विषय कहार अवकाश नहीं, ये मुझे संक्षिप्त कह 35 वर्ष एनलाइटेनमेंट जोटा कहूँ बुद्धत्व प्राप्ति से पाई कह जाए जे बुद्ध धर्म गोटे प्रतिवाद जहाँ को कह जाए जे गोटे विप्लव, धार्मिक विप्लव बोली कह जाए। सनातन हिंदू धर्म जेतेबेले गुरुत्व अत्यधिक बढ़ी जाइथिला एवं सनातन हिंदू धर्म रे जेतेबेले अनेक प्रकार अस्पृश्यता बा मंद विचार अंधविश्वास प्रवेश करथिला, से समय बुद्ध धर्मर आविर्भाव होइथिला। तेबे बुद्ध धर्मर वास्तव उत्पत्तिर कारण कौन बोली आपण भावंती? प्रकृत में से बुद्ध धर्मटा गोटे हिंदू आमर जो सनातन हिंदू धर्म ता विरोध नुह, तार केते आचार विचार विशेष भाव में आपण जाति प्रथा विरुद्ध बलि प्रथा से आमर सनातन धर्म रे कौन पूजा पूजी दिय देवता किछि ना आपण। तेणु जो जो मैंने आपण किछि तांकर कामना थिला केवल यज्ञ एकमात्र कार्य थिला पूजा कार्य। एटा बहु खर्च बहुल, ब्राह्मण मानकर बहुत आधिपत्य। तेणु यही सब जो आचार विचार सामाजिक चलणी विरोध रे ताकू विरोध करी हिंदू धर्मर विरोध नुहे, ये हिंदू धर्म रे यही आचार विचार पद्धति पूजा पद्धति आकू विरोध करी बुद्ध बौद्ध धर्म प्रतिष्ठा करते, जोटा कि सर्वसाधारण एथर किसी जाति फाति धनी गरीब एथर किसी ना, पुरुष स्त्री समस्त गाध प्रवेश थिला अबाधर या माने आम साधारण भाव में बहुत कहते परवर्ती समय आम हिंदू माने बुद्ध को आमर नवम अवतार भाव ग्रहण कर आमे करचे, किंतु बौद्ध माने हिंदू को नवम अवतार भाव में ग्रहण करना हिंदूंकर बुद्ध को।
କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଛେ ଏବେ ବି ଆପଣ ହାରାହାରି ପୃଥିବୀରେ 40 କୋଟି ବୌଦ୍ଧ, ଏଥିରୁ ଭାରତରେ କେବଳ 75 ଲକ୍ଷ, ବାକି ସବୁତକ ବିଦେଶରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପାର୍ଟ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ରିଫର୍ମଡ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମର ସିଏ ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଆମର ବେଦକୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି। ବେଦ, ଈଶ୍ୱର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏଇ 3ଟା ମୂଳ। ଏଇ 3ଟାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଏ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଚାର ବିଚାରକୁ ସେଇ ସମୟର ସାମାଜିକ ଆଚାର ବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏଇ ଧର୍ମକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ଧର୍ମ। ଯେପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ବିଚାର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ତାର ମୂଳଟି କ'ଣ, କ'ଣ ବିଚାର ଏବଂ କ'ଣ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି? ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଚାର, ଏଥିରେ 3ଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, 4ଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିବିଧ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସଠିକ୍ ଆଚାର, ସଠିକ୍ ସମାଧି, ଏମିତି ତ୍ରିବିଧ ଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଆଉ ନିର୍ବାଣ, ଏଇ 3ଟା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନିରୋଧ। ଏଇ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଦୁଃଖର 4ଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏଥିରୁ ଦୁଃଖର ନିରୋଧ ଥିଲା ମେନ୍। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଏଣ୍ଟାୟାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିକ କାମ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ନିରୋଧ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ତ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକିରି ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯାଇଥିଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି। ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦୁଃଖର କେମିତି କ'ଣ ନିରୋଧ କରିବି, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନିରୋଧ, ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଃଖର ନିରୋଧ। ତା ପାଇଁକା ତାର ମାର୍ଗ ବି ବୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ସେ ଦୁଃଖର ନିରୋଧ ପାଇଁକା। ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି, ସଠିକ୍ ସଂକଳ୍ପ, ସଠିକ୍ ବଚନ, ସଠିକ୍ କର୍ମ, ସଠିକ୍ ଜୀବିକା, ସଠିକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ, ସଠିକ୍ ସ୍ମୃତି, ସଠିକ୍ ସମାଧି, ସବୁ ସଠିକ୍। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସବୁଥିରେ ବିନୟ, ନମ୍ର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ୟାକୁ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 8ଟା ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଆପଣ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରିକରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ଦୁଃଖର ନିରୋଧ ପାଇଁ ବା ଦୁଃଖକୁ ଜୀବନରୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ତ ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖକୁ ଜୀବନରୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପନ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପନ୍ଥା କହିଲି ମୁଁ, ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପନ୍ଥା ଏଇ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ମୁଖ୍ୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ମେନ୍ ତାଙ୍କର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିପରି ହେଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ, ବୁଦ୍ଧ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମହାନିର୍ବାଣ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମହାସମ୍ମେଳନ ପ୍ରଥମ କରି ବସିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର। ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ବଚନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ବଚନ ବାଣୀ, ଆଉ ନୀତି ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର, ଏଇ 2ଟି ଜିନିଷକୁ, 2ଟା ସୂତ୍ରକୁ, ଏଇ 2ଟା ସୂତ୍ର ଆପଣ ଏଠି କୋଡ଼ିଫାଇ ହେଲା ସେଇ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମେଳନରେ। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ବିରୋଧ ହେଇନି। ଏଇଟା କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାନିର୍ବାଣ ଜଷ୍ଟ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ସଂଘ ଭିତରେ ସେ କାହାକୁ ରଖିନଥିଲେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି କିଛି ତଥାପି ପ୍ରଥମ ସମ୍ମେଳନରେ ବିରୋଧ ହେଇନି।
କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ କଲେ ସିଏ 61 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲେଣି। ସେ 61 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ହେଇଥିରେ ଆପଣ ଆସିଛି ୱାକ୍ ଦି ମକ୍ସ ଅନ୍ ୟୁର ଟୁର୍ ଫର୍ ଦି ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଦି ମେନି ଫର୍ ଦି ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ୍ ଫର୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଫର୍ ଦି ୱେଲଫେୟାର ଦି ବ୍ଲେସିଂ ଦି ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ୱାକ୍ ଦି ମେନ୍ ଫର୍ ଦି ଟୁର୍ ସିଏ ହେଇଠି ତାଙ୍କ 61 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୁଦ୍ଧବାଣୀର ବୁଦ୍ଧ ବଚନର ଏଇଠି ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏଇ 61 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ତାଙ୍କର କୋଡ଼ିଫାଇ ହେଇଗଲା। କୋଡ଼ିଫାଇ ହେଇକରି ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଛି ଏଇ ପ୍ରଥମ ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ହେଇନି। ସେମାନେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ବଚନକୁ ଆଉ ଆକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଆକ ସୂତ୍ରର ଏଇଟାକୁ ବିନୟ ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ବିନୟ ଏଇ ସୂତ୍ର କୋଡ଼ିଫିକେସନଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ ପିଟକ ଆଉ ବିନୟ ପିଟକ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ କୋଡ଼ିଫାଇ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସମ୍ମିଳନ ହେଲା ଠିକ୍ 100 ବର୍ଷ ପରେ। 100 ବର୍ଷ ପରକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ। ବୌଦ୍ଧ ସଂଘରେ ସେଠି 10ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲିବରାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। ସେମାନେ ସେଠି ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ସେମାନେ ସେଇ ସଭାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଉଠିକରି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନ କଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମହାସଂଘିକ ବୋଲି। ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଘଟା 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମୂଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ବଚନ ବାଣୀକି ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥବିରବାଦୀ ଆଉ ଏମାନେ ମହାସଂଘିକ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆପଣ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ କାହିଁକିନା ଭାଗ ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ଆଉ। ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ଏପରି ଏକ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 18 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖୁଛେ ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗବଣ୍ଟୁଆ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମତକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ବସିଲା 100 ବର୍ଷ ପରେ ମହାନିର୍ବାଣର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲେ। 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାସଂଘିକ ଆଉ ଥେରବାଦୀ ବୋଲି କୁହାହେଲା ସ୍ଥବିରବାଦୀ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ବସିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସେ ତା ଅର୍ଥ ଆଉ 100-150 ବର୍ଷ ସେତେବେଳକୁ ପାସ୍ କରିଗଲାଣି। ସେଇ 100-150 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବେଳକୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା 18 ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକରି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ମେନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ହୀନଯାନ କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛେ ମହାସଂଘିକଟା ପଛରେ ମହାଯାନ ହେଲା। ସିଏ 11 ଭାଗ ହୀନଯାନ, ଇଏ 7 ଭାଗ। ସେଇଠି ଆପଣ ତୃତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲାୟନ ସିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଅଶୋକ। ସେଇଠି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସବୁ ମିଶନ କରିକି ପଠା ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକି ସାରା ପୃଥିବୀକି ଅଶୋକ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରଟା ଏଇ ତୃତୀୟ ମହାସମ୍ମିଳନୀରୁ ଜୋରସୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଏଠି ରାଜକୀୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଅଶୋକଙ୍କର।
এইটা ଆପଣ ଚାଲି ରହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା এইটা ଚାଲି ରହିଲା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଥିରେ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କନିଷ୍କ ଆସିଲେ କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ ସିଏ ସେଠି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ସିଏ ତାକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେକୁ ହୀନଯାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦ ଆଉ ସ୍ଥବିରବାଦୀ ଥେରବାଦୀ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ହୀନଯାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଶୀ ଦୃଢ଼ ଦୁଇଟା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପୁରା ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଅଶୋକ ସେମାନେ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କଲେ ଅଶୋକ ସ୍ଥବିରବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମଗଧ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ତୁରନ୍ତ ପଳେଇଲେ ସେ ଯାଇକିରି ମଥୁରାରେ ଆଉ କାଶ୍ମୀରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ ମଥୁରାକୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରକୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାସ୍ତିବାଦ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସେଇ ସମୟକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବେଳୁ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ଅଶୋକ ପଛରେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜର ସିଏ କ'ଣ କଲେ କାଶ୍ମୀରର ଏଣ୍ଟାୟାର ରେଭିନ୍ୟୁଟା ସିଏ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କାମରେ ଲଗା ଏଇଥିରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କହୁଛେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ସିଏ ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଚୀନ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଆହୁରି ବି ଗ୍ରୀକ୍ ରୋମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଯାଇଥିଲା କୁହାହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସେହି ସମୟରୁ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଯେତିକି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରରେ କରିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କନିଷ୍କ ଅତି ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଗାନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳଟାରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ହେଇସାରିଲାଣି ସର୍ବାସ୍ତିବାଦର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଉ ସିଏ କନିଷ୍କଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପୁରା ବ୍ୟାପିଗଲେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଚାଇନା ଯୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆପଣ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଇଏ ବ୍ୟାପିଲା କିନ୍ତୁ ସେପଟଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଚୀନ ଆଉ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ସେପଟଟା ବ୍ୟାପିଛି ସର୍ବାସ୍ତିବାଦ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ସର୍ବାସ୍ତିବାଦ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ସର୍ବାସ୍ତିବାଦର କନିଷ୍କଙ୍କ ବେଳେ 4th ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ହେଲା ସେଠି ଆପଣ କାଶ୍ମୀରରେ 4th ଯେଉଁ 4th ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ହେଲା ସେଠି ସେମାନେ ବି ସେଠି ତାଙ୍କର ସର୍ବାସ୍ତିବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସିଏ ସେଇଠି ତିଆରି କରିକି ସେ ସବୁ ତାକୁ ତମ୍ବା ପଟାରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିକିରି ଏବେ ବି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତୂପରେ ମହଜୁଦ ସବୁ କନିଷ୍କଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା କନିଷ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆପଣ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 7ମ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମହାଯାନଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେଇଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଭୌମକର ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେଇଲେ ଏମିତି ବହୁତ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଆପଣ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ଥିଲାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ବ୍ୟାପିଛି ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହେଇକି ରହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏଇ ରାଜକୀୟ ସପୋର୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ପାଇଛି ଅଶୋକଙ୍କଠୁ ତାପରେ କନିଷ୍କ ତାପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏପଟେ ଆମର ଭୌମକର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ
बौद्ध धर्म रे तंत्र किपरि प्रवेश कला कह जाए बुद्ध तंत्र तंत्र मौलिक भाव में हिंदू धर्मर बा सनातन धर्मर ताकू बौद्ध माने नहीं गले ना बुद्धों ठारू हिंदू माने तंत्र को शिक्षा कले ये गोटे बड़ प्रश्न तेणु बुद्ध धर्म रे तंत्र प्रवेश किपरि हैला तंत्र हूँ गोटे आप साधन प्रक्रिया आमर ईप्सित वस्तु हासिल करने को कौन बर भाव में कौन सी देवदेवी ठू तंत्र माध्यम देवदेवी की संतुष्ट करा आपण बर हासिल करा बौद्ध धर्म रे आपण जो पछरे महाजान्य गोष्ठी जिते आसिले सेमानकर गोटे सी आपण बुद्ध थिला बेलू कौन कले बहुत जो मैंने वयोज्येष्ठ बौद्ध सन्यासी से मैंने विरोध करुले स्त्री लोक मानू संघरे प्रवेश करा किंतु बुद्ध का कथा शुणिले बुद्ध देले अनुमति एवं संघ भितर स्त्री मानकर संघ भी रहा बुद्धों पर जेहेतु कंट्रोल का पाखे रही आप विभिन्न गुरु को केन्द्र कर गोटे गोटे गोष्ठी है तेणु गोटे सेंट्रल कमांड नथिबारु बहुत विशृंखला संघ भितर व्यापिला तो से भितर आपण यही जो तंत्र जिनसटा तंत्रटा पुणी आउ थे आप कहूँ देखो तंत्रटा आमर हिंदू धर्म रे कहुचे बौद्ध माने हिंदू धर्म तंत्र को बर कर किंतु बौद्ध धर्म रे कहुची हिंदू माने तंत्र को नहीं बौद्ध कोटू कहीं बुद्ध आ वशिष्ठ उपाख्यान गोटे अच्छी आमर शास्त्र रे सेटारे कहुई महाचीनी तंत्र आसी महाचीनीटा हूँ आप चीन आउ तिब्बत ये दुईटा अंशर महाचीनी अंचल सेठू तंत्रटा प्रथम आसी तेणु अनेक गवेषक से कहते बौद्ध माने ही प्रथम तंत्र प्रचलन करता हिंदू माने को पाखक परवर्ती समय हिंदू धर्म भी कहुचे आमर प्रथम तंत्र आउ तंत्र आसी हिंदू सभ्यता बेलू एमती कहुचे किंतु तंत्रटा व्यापक भाव में बौद्ध धर्म ही प्रथम बेसी प्रचलित है। अच्छा तंत्रटा को यही आपन को कहली आप जेहेतु किसी श्रृंखला नाला कहीं क्या मानु नथिले संघरे आउ उच्छृंखलता देखागला जो सन्यासी आ सन्यासिनी उभय रहिले संघरे या आपण प्रथम शताब्दी बेलू प्राय तंत्र भितर भितर गुह्य आकार सिक्रेटली आपण भितर गोष्ठी मैंने आपण तंत्र साधना करुले से गोटे बड़ बद्धमूल धारणा हो जाता जे तंत्र माध्यम देह को कष्ट देकी विभिन्न साधना करके निर्वाण प्राप्ति हेनी तंत्र माध्यम आम सहजरे आ खूब शीघ्र आमर सबू सुख पाइपर आमर दैहिक पार्थिव सुख सबू हासिल कर तेणु से तंत्रटा को बहुत जोर रे किंतु सिक्रेट आकार किसी गुरु आकर किसी शिष्य एमती सिक्रेट आकार प्रथम शताब्दी बेलू थिला याकू तंत्र प्रथम ग्रंथ होउची आपण जो मूलकल्प मंजूश्री मूलकल्प जो महाजान ग्रंथ से तंत्रर किछि परिमाण रे सेठू ता मंजी सेठी थिला मंजूश्री मूलकल्प एटा प्रथम शताब्दीर ग्रंथ आपण मंजूश्री मूलकल्पटा तापर तृतीय शताब्दी रे आपण ये जो गुह्य समाज तंत्र बोली असंग तृतीय चतुर्थ शताब्दी रे ताकू गोटे ग्रंथ गोटे शास्त्र रचना कले ता ना हूँ गुह्य समाज तंत्र से जो गुह्य समाज तंत्र रे सी आपण तंत्रर सबू जिनिस तंत्रर जो विधि विधान देव देवी तो गुह्य समाज तंत्र रे तीनिटा जिनिस रहिला मेन इनोवेशन आउ से बौद्ध तंत्रटा से समय प्रवेश कर तृतीय शताब्दी बेलू पूरा ओपन हो गला एमती गोटे आलोचन आपणकर गवेषणार कथा सरीजार नुहे आम ये आलोचना को जारी रखा पुणी आगामी अध्याय
से पर्यंत विदाय दिंतु आज अध्याय को ये रखुचु नमस्कार।